ਬਲਟੋਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ? देखो गौरव जी, पता नहीं तुसां जिहड़ा विधान सभा का प्रोसीजर पढ़िया कि नहीं पढ़िया, जां विधान सभा किवें चलदी है, विधान सभा नूं इजलास सदन का सिस्टम ते उहनूं उठाउण दा सिस्टम ये की हुंदा है? सब तो पहली तो गल है कि जिहड़ी विधान सभा है किसी प्रोसीजर के तहत चलती है, किसी संविधानक मर्यादा के तहत चलती, कह रही कि एक कानून के नियमां के अनुसार चलती है। जे पंजाब के अंदर किसी की भी सरकार बन जाए, मतलब नहीं उहदे प्यो दा राज हो गया। उत्थे नियम लागू हुंदे ने, उत्थे कानून लागू हुंदा आ, उत्थे एक अडॉप्ट जिहड़ा प्रोसीजर है वो लागू हुंदा है। हुण इन्हां वल्लों की है, उस जिहड़ा उन्हां ने बकायदा लिखिया कि ब्रीच ऑफ प्रोसीजर नूं जिहड़ा आ तोड़िया गया है। जिहड़ा गवर्नर साहब ने अपनी चिट्ठी दे विच जिहड़ा शब्द वरतिया है, हुण अगले बन्ने की है कि पूरे हिंदुस्तान च किते अजिही रवायत नहीं कि जदों तुसीं सैशन सादे जे ते उहदा टाइम खत्म हो जाता जां तुहाडा बिजनस खत्म हो जाता आ, ते उस तो बाद जिहड़ा स्थाई तौर ते जिहड़ा आ वो सैशन जिहड़ा आ उहनूं उठाउणा पैंदा है स्थाई तौर पर। और जदों फिर तुसी दोबारा सैशन सदना आ तो फिर तुहानूं जिहड़ी है पंजाब दी कैबिनेट आ जां उस सूबे दी कैबिनेट आ उहदी प्रवानगी दे नाल गवर्नर नूं लिख के गवर्नर तो परमिशन लैके फिर तुसी सैशन जिहड़ा इजलास जिहड़ा आ सद सकदे जी। हुण जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट दा हवाला संघेड़ा साहब वल्लों दिता जा रहा, उत्थे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधान सभा दा इजलास सदना सरकार दा हक बनदा है ते परमिशन देना गवर्नर दा फर्ज बनदा है। पर पंजाब दी सरकार नूं जां सूबा सरकार नूं गवर्नर नूं इह लिखना पऊगा कि असीं विधान सभा दा सैशन सद काहदे वास्ते रहे। चाहे इन्हां ने उदों लोटस ऑपरेशन दा बड़ा रौला पाया सीगा भी असीं लोटस ऑपरेशन वास्ते सद रहे हैं, ते खीर इन्हां नूं जिहड़ा आ वो बकायदा लिखना पिया कुछ होर बिजनेस नूं लैके, ते सारी कहानी उत्थे लोटस ऑपरेशन नूं चली। चलो वो गल वखरी है। ठीक है, हुण जिहड़ा आ वाइट सैशन चलिया, उस तो बाद जिहड़ा आ एक ना दिल्ली च रवायत शुरू की, पूरे हिंदुस्तान च किते रवायत नहीं। सब तो पहले तो गौरव जी है कि नवी पार्टी ये नवा बदलाव आ गया, गवर्नर की तो फिर लोड़ ही नहीं की। गवर्नर का खेड़ा छड्डो, एक ने इजलास सद लिया तो उन्होंने जिहड़ा इस तरीके नाल करी चलो कि जदों मर्जी जिहड़ी विधान सभा जिहड़ी सरकार जिहड़ी है विधान सभा का सैशन सद सकती है, फिर तो लोड़ ही कोई नहीं परमिशन की जां उठाउण दी। और इत्थे एक तो यह गल जिहड़ी आ गलत है। जे हुण कानूनी तौर पर ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਇਜਲਾਸ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਊਗਾ? ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਤੇ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੀ। ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਬਲਟੋਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ 26 ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਰਾਏ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਟ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ 26 ਤਰੀਕ ਤੇ 15 ਤਰੀਕ 'ਚ 11 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਲਈ, ਤੇ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਕੀਨ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ। ਹੁਣ ਉਹ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਕੀ ਉਸ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਆ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਰਾਏ ਲਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਲੈਟਰ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਲੈਟਰ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ
ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉੱਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਕੰਟੈਂਟ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਟਵੀਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਿਆਸਤ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਸਿਆਸਤ ਇੱਥੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਰਦੀ ਵੀ ਤੁਰ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਤੁਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੁਰ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸਿਰਫ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉਠਾਇਆ ਹੋਊ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਐਡੇ ਉਹ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਲਟੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। अब मैं अगले पॉइंट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ चिट्ठी लिखी है, उम्मीद है कि वो पढ़ी होएगी। मैं पॉइंट नंबर 1 तो शुरू करना है कि वाकई जो सैशन सद्या गया संविधान के मुताबिक कि वो क्वेश्चनेबल है, कि वो गैर संविधानिक वाली किसी कैटेगरी दे विच आ सकता है या आउंदा है? गौरव जी देखो, सब तो पहला जिहड़े गवर्नर साहब ने ना, वो महामहिम कॉन्स्टिट्यूशनल हैड ने स्टेट दे, वो रिप्रजेंटेटिव ने प्रेजिडेंट दे एक स्टेट दे विच। हुण ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪੋਸਟ ਜਨਰੇਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਉਸ ਪੋਸਟ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਰੁਕ ਦੇ, ਬਲਟੋਹਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਟੀਮ ਦੇਖ ਲਵੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ ਜੀ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ 174 ਤੇ ਜੇ ਬ੍ਰੌਡਲੀ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 200 ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨਲੀ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਦਾ, ਉਹ ਬਿਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਸ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਬਿਲਸ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਹਿਸ ਦਾ, ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 174 ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰਾਂ ਦੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲੀਗਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਲੈਪਸਿਸ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਇਨਸਟੈਂਸਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਟ੍ਰੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਜਜਮੈਂਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਛ ਟ੍ਰੇਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਿਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਰ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਓਵਰਆਲ ਜੀ। ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਜੋ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਰਾਮੋਨੀਅਸ ਹੈਡ। ਸੈਰਾਮੋਨੀਅਸ ਹੈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਸਟ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨਲ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੀਗਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਵਰ ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਡਿਫਾਈਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਪਾਵਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਬੇਟ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਜੀ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਚੰਨੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ 10 ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੈਸ਼ਨ, ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਟੂ ਕਾਲ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਉਹ ਕੀ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਇਨ ਡਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਰੋਗ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੈ ਜੀ ਇਟ ਡੋਨਟ ਬੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜੀ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਉਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਪਰ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਜੋਸ਼ੀ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਡਿਫਾਈਨ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਗੱਲ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲੀਗਲੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ, ਜਾਂ ਉਹਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕਿ ਇਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆਪਦੀ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਮੇਡ ਟੂ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਦੇयर इज ए ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਅ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵਾਈਲ ਕਾਲਿੰਗ ਦਿਸ ਸੈਸ਼ਨ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੈਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਦੈਨ ਆਈ ਵਿਲ ਰਿਸਪੌਂਡ ਬੈਕ ਟੂ ਯੂ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੀਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 92 ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ, ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਉਣਗੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਣਨਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਆ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸਰ? ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਏਜੰਡਾ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੋੜੀ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਕਾਜ਼ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ? ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਦੇਣਾ ਕਿ ਗਲਤ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਲਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਗੌਰਵ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 92 ਐਮਐਲਏ ਆ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ 23 ਤਰੀਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸਰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿ 23 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 23 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ 23 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੋਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਚਾਂਸਸ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਲਾਫਾਈਡ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਰੇੜਕਾ ਤਾਂ ਪਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ 23 ਤਰੀਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਆ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।